हेलो स्टूडेंट्स, आप इस चैनल उपर ईटीटी केडर ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਪੇਪਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਮੋਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੋਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ मतलब वेग। ਹੁਣ वेग की चीज़ है? वेग है ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦੂਰੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗਿਵਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਜੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੇ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਸਪੀਡ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਓਵਰ टाइम। इस तरह नाल ही वैलोसिटी भी की है, डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन। हुण स्पीड ते वैलोसिटी विच की फर्क है? इन्हां विच फर्क यह है कि स्पीड विच आपां जो दिशा डायरैक्शन नूं नहीं देखते, तो वैलोसिटी दे विच आपां की है डायरैक्शन की भी गल करते हैं कि आपां ने जिहड़ा डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो किस डायरैक्शन दे विच कीता है ते किन्ने टाइम दे विच कीता है। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੂਰੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਸਥਾਪਨ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਪੀਡ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਲ ਬਰਾਬਰ दूरी बटा समा हुंदा है, उस तरह नाल ही वैलोसिटी यानी कि वेग बराबर कदे हुंदा है, विस्थापन बटे टाइम। नैक्सट अपने कोल हैगा टाइप्स ऑफ वैलोसिटी। वैलोसिटी दी कितनी टाइप्स ने? वैलोसिटी दी तीन तरह दी टाइप्स नेगियां, एवरेज वैलोसिटी, यूनीफॉर्म वैलोसिटी, नॉन यूनीफॉर्म वैलोसिटी। आपां एक एक करके तिन्नां नूं डिस्कस करते हैं। एवरेज वैलोसिटी की हुंदी है? एवरेज का मतलब है औसत। ठीक है, इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज ऑलवेज चेंजिंग बट चेंज एट अ यूनीफॉर्म रेट, then the average velocity is equals to this one। जिमें कि आपां एक जगह तो किसी दूसरी जगह के उपर जा रहे हैं, ठीक है, आपां ने 10 मीटर है जिहड़ा वो 1 आवर दे विच कंप्लीट किया है। अगला जिहड़ा 10 मीटर है वो भी आपां की है 1 आवर दे विच ही कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इस तरह नाल आपां की है 100 मीटर तक जाने हैं, तो हर 10 मीटर है जिहड़ा आपां 1 घंटे दे विच कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आपां देखना चाहुंदे हां कि जो अपने 100 मीटर की दूरी तय की है उस दे लई आपां नूं कुल किन्ना समा लग्गिया, अपनी वैलोसिटी किन्नी सी, यानी कि अपना वेग किन्ना सी। तां इहदे लई आपां की करांगे, आपां देखांगे कि आपां जदों स्टार्ट कीता सी उस टाइम ते जिहड़ा अपना वेग सी किन्ना सी, यानी कि अपनी इनीशियल वैलोसिटी किन्नी सी। ठीक है, तो प्लस आपां करांगे कि जदों आपां ने खत्म किया अपना जिहड़ा रस्ता है, फाइनल वैलोसिटी लास्ट दे उपर जिहड़ी अपनी वेग सीगा वो किन्ना सी। ठीक है, इस तरह नाल आपां की करांगे, इनीशियल वैलोसिटी प्लस फाइनल वैलोसिटी डिवाइड की कर देंगे 2 कर देंगे, जिहदे नाल आपां नूं अपना औसत है जिहड़ा वेग पता लग जूगा। ठीक है, अपने इहदे विच एक पॉइंट है जिहड़ा रिमैंबर करना है, याद करना है कि जिहड़ी इहदे विच वैलोसिटी हुंदी है, वेग हुंदा है, वो की हुंदा है, अर्थमैटिक मीन दे विच हुंदा है। अर्थमैटिक मीन की हुंदा है, आ वाला। ठीक है, कि जदों आपां टर्म जिन्नियां टर्म हुंदियां ने उन्हां दा प्लस करदे हां, डिवाइड करदे हां नंबर ऑफ टर्म्स दे नाल। ठीक है, सारियां दा जोड़ किन्ना, डिवाइड बाय कुल संख्यावां किन्नियां सी। नैक्सट अपने कोल आ जांदा यूनीफॉर्म वैलोसिटी। यूनीफॉर्म का मतलब हुंदा इकसार, एक समान या इकसार। हुण अपने कोल आपां कोई दूरी तय कर रहे हैं, मान लो कि आपां 10 किलोमीटर का रस्ता जिहड़ा तय करना है। ठीक है, 10 किलोमीटर रस्ता तय करने वास्ते जिहड़ी अपनी वैलोसिटी है, यानी कि वेग है, वो रस्ते दे विच किते भी बदलदा नहीं। जिन्नी वैलोसिटी जिन्ने वेग दे नाल आपां चलना शुरू कीता सी, उन्ने ही वेग दे नाल आपां की है एंड करदे हां, उहनूं आपां कहने हां यूनीफॉर्म वैलोसिटी। कि सारे रस्ते दे विच जिहड़ी अपनी वेग है वो की रहा है, सेम रहा है, बिल्कुल
बराबर रहा। देखो a body has a uniform velocity if it travel in a specified direction in a straight line and moreover equal distance in equal interval of time। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨੋਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ। ਹੁਣ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕਸਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵੱਧਦੀ ਘਟਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਵੈਨ ਆ ਬੋਡੀ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਕਵਰ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਨ ਇਕੁਅਲ ਇੰਟਰਵਲ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਕਿ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਆਪਾਂ 1 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੈ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੋਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਦ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਸਪੀਡ ਐਂਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਅ ਮੂਵਿੰਗ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਇਫ ਬੋਡੀ ਮੂਵਸ ਅ ਸਿੰਗਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਦੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ ਵਿਸਥਾਪਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਵਿਸਥਾਪਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਸਪੀਡ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਗ ਅਤੇ ਸਪੀਡ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਪੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਪੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇਗ ਤੋਂ, ਸੌਰੀ ਚਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੇਗ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਦ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਆਫ ਅ ਮੂਵਿੰਗ ਬੋਡੀ ਕੈਨ ਨੈਵਰ ਬੀ 0 ਬਟ ਦ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਅ ਮੂਵਿੰਗ ਬੋਡੀ ਕੈਨ ਬੀ 0। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਪੀਡ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ 0 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਉਹ 0 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਸੇਮ ਵੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ 0। ਸਿਮਿਲਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਵੇਗ, ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਵੇਗ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵੇਗ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਇਟਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਿਦ ਟਾਈਮ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੇਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਵੇਗ, ਪ੍ਰਵੇਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ SI ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ, ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰ 0। ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ 0 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ, ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ ਫॉर ਚੇਂਜ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ
फाइनल वेलोसिटी कितनी सी माइनस इनीशियल वेलोसिटी कितनी आ अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ v। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ u, ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਆ t ਦੇ ਨਾਲ। t ਕੀ ਹੈ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ a ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ v ਮਾਈਨਸ u ਅਪੋਨ t। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਅਰੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਟੀ ਨੂੰ ਏ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਏ ਟੀ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਯੂ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਯੂ। ਯੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਯੂ ਪਲਸ ਏ ਟੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ v ਕੀ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ, u ਕੀ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, a ਕੀ ਹੈ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵੇਗ, t ਕੀ ਹੈ ਟਾਈਮ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ v ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ u ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ 2as। ਜਿਹੜਾ u ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ u ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ u। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਗਈ v ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ u ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 2as। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ v ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, u ਕੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, a ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, s ਆਪਣਾ ਕੀ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਰੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਥਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ। ਥਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ s ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ u t ਪਲਸ 1/2 at ਸਕੁਅਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ s ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ u t ਪਲਸ 1/2 at ਸਕੁਅਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨੋਟ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ 10 ਸੈਕਿੰਡਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ SN ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ u ਪਲਸ a/2 ਬ੍ਰੈਕਟ 2n-1। ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਰਨਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਮੋਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੁਰਤਵਾਕਰਸ਼ਣ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਕੀ ਹੈ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲ ਹੈ ਨੀਚੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਛਾਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੂਵ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਫ ਅ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਥਰੋਨ ਅਪਵਰਡ ਔਰ ਫਾਲਿੰਗ ਡਾਊਨਵਰਡ ਦੈਨ ਇਟਸ ਮੋਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮੋਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਛਾਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ, ਬਸ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਐਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਹਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ। ਆਹ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੋਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਿਰਫ ਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ, ਜੀ ਲਿਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਮੋਲ ਜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ 9.8 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੇਅਰ, 9.8 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੇਅਰ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਆਹ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਲਰਨ ਕਰਨੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਰਟੀਕਲੀ ਡਾਊਨਵਰਡ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆਵੇ, ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਪਵਰਡ ਸਿੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਲ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਟੇਗੀ ਉਹ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆਵੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਜੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗ੍ਰਾਫ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਸਪੀਡ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੋਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਪੀਡ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਦੋ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਦਾ, ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਪੀਡ ਵਾਲਾ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਦੂਰੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਪੀਡ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਫ ਸੀਗਾ ਨੋਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਪੀਡ ਦਾ। ਨੋਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਨੋਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਪੀਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ। ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੋਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ, ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਪੀਡ ਟਾਈਮ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟਾਈਮ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ, ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਪੀਡ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਜੋ ਗ੍ਰਾਫ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਡ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਫॉर ਅ ਬੋਡੀ ਮੂਵਿੰਗ ਵਿਦ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਸਪੀਡ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸੇਮ ਸਪੀਡ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਚਾਲ ਉਹ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਰ ਹੋਊਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਲਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਾਂਤਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਂਤਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਰਹੂਗੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰ ਰਹੂਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਸਪੀਡ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਦਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਸਪੀਡ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਰਲਰ ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸਪੀਡ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਫॉर ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਚੇਂਜਿੰਗ ਸਪੀਡ ਵਿਲ ਬੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਪਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਪੀਡ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਪੀਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਥਰਡ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈਗਾ
वो भी अपने को स्पीड ते टाइम दे विच ग्राफ है। ये भी कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, एक सीधी लाइन दे विच ग्राफ है। तो ये की होंगे जी अपनी स्पीड है, अपनी चाल है, वो की है टाइम के वधन के नाल लगातार घटती जा रही है। रिटार्डेशन का मतलब होंगे घटना, नैगेटिव जाना, घटना। अपने जोड़ा ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही बन रहा, पर अपनी स्पीड है जी टाइम वधन के नाल डिक्रीज होंदी जा रही है, घटती जा रही है। इसनों आपां कहने आ स्पीड टाइम ग्राफ जोड़ा कि डिक्रीज करता जा रहा है। ठीक है। फोर्थ अपने को हैगा स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी वैन इट्स इनिशियल स्पीड इज़ नॉट जीरो। हुण इहदा की मतलब है, देखो हर एक ग्राफ आ जिहड़ा आपां इस जगह तो स्टार्ट करते हैं इनिशियल, एक ही अपना ओरिजन है जिहड़े पॉइंट तो आपां चलते हैं इनिशियल पॉइंट जिथे एक्स ते वाई दोनों की वैल्यू की होंदी है जीरो जीरो होंदी है। बट आपां ने जिहड़ा ग्राफ है वो आपां ने जीरो तो स्टार्ट नहीं किया, थोड़ा जिहा उपरों स्टार्ट किया, आपां ने जीरो तो अबब स्टार्ट किया। इहदा मतलब कि स्पीड है जी जीरो नहीं सी कदे भी। ठीक है, जीरो तो स्टार्ट नहीं किया, थोड़ी जी स्पीड सी जिन्नी भी मान लो 10, ठीक है 5 10 जिन्नी भी स्पीड सी वो तो शुरू किया, अपने ओरिजन तो नहीं लिया। तो इस तरह का अपने को स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। नैक्सट अपने को है स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी वैन स्पीड चेंज एट नॉन यूनीफॉर्म रेट। ठीक है, नॉन यूनीफॉर्म मतलब कि इक्को जे टाइम के इक्को जी दूरी है तय नहीं कर पा रहे, आप उसनों की कहने आप नॉन यूनीफॉर्म। ये आप पहला भी डिस्कस कर चुके हैं। नॉन यूनीफॉर्म मोशन के तो अपने को जो ग्राफ बनता वो कि करवड लाइन, एक करव, एक पैराबोला की शेप के बनता है। नैक्सट अपने को है वैन अ बॉडी मूव्स विद अ कॉन्सटेंट एक्सलेशन इट्स एक्सलेशन टाइम ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। की हो रहा है अपने को एक्सलेशन तो टाइम के आप ग्राफ बना रहे हैं। अपनी जी एक्सलेशन है वो कॉन्सटेंट है, मतलब कि फिक्स है, बदल नहीं रही, पर अपना टाइम है जोड़ा बदली जा रहा है। पहला T1 सी, फिर T2 हो गया, फिर T3 हो गया। टाइम है जोड़ा लगातार बदलता जा रहा, पर अपने जो एक्सलेशन है पर वेग है वो कोई भी फर्क नहीं पै रहा। उन्होंने आप कहने कि अपना स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनूगा। तो इस तरह ही स्टेटमेंट आऊगी कि कोई बॉडी है वो मूव कर रही है कॉन्सटेंट एक्सलेशन के नाल। ठीक है, वो क्या टाइम है जो वेरी कर रहा, तो उस किस तरह का ग्राफ बनूगा। अलग अलग तो 4 ऑप्शनों के ग्राफ बना के दिते होंगे। नैक्सट अपने को है एंगूलर विलोसिटी। एंगूलर मतलब कि एंगल, कोण, कि किसी चीज़ की विलोसिटी आप कोण के नाल देख रहे हैं किसी सर्कुलर पाथ के कि इत्थे सी कोई चीज़, ठीक है ओरिजन के अकॉर्डिंग, तो कि इत्थे चली गई। आह वाली जी हैगी फाइनल पोजीशन है, आह वाली की है इनिशियल पोजीशन है। इन्हों के अपने चेंज देखना है, तो इत्थे की अपने को एक एंगल बन रहा है। ठीक है, वो कोरसपोंडिंग आप नोट करांगे। देखते हैं एंगूलर विलोसिटी की चीज़ है। द एंगल टर्नड बाय द बॉडी एग्जीक्यूटिंग सर्कुलर मोशन इन 1 सेकेंड इट्स एंगूलर विलोसिटी। यही क्या है कि किसी सर्कुलर चीज़ के सर्कुलर मोशन के जो कोई भी बॉडी की करती है 1 सेकेंड के कितना डिस्टेंस तय करती है, किन्ने टाइम के की कहने आप एंगूलर विलोसिटी। एंगूलर विलोसिटी आप ओमेगा के नाल लिखते हैं, इनू कहने आप ओमेगा। ओमेगा कादे बराबर होंदा है डेल्टा थीटा। थीटा की है एंगल अपना कोण है डिवाइड बाय डेल्टा टी। टी की अपना टाइम है। इहदा की मतलब होंदा है, इहदा मतलब होंदा है स्मॉल चेंज, कि अपने को थोड़ा जिहा चेंज लिया अपने स्मॉल चेंज। ठीक है, थोड़ा जिहा जिहड़ा एंगल अपने को 1 सेकेंड के थोड़ा जिहा एंगल चेंज होया जिहड़ा, ते थोड़ा जिहा टाइम लग्या जिहड़ा आपां नूं, वो की हुंदा अपने को एंगूलर विलोसिटी। नैक्सट है इफ अ बॉडी इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विद एंगूलर विलोसिटी ओमेगा दैन इट्स विलोसिटी। हुण आपां एंगूलर विलोसिटी के विद रिस्पैक्ट सिर्फ कल्ली विलोसिटी देखनी है, कल्ला वेग देखना है, तो उन्होंने आपां किहदे नाल लिखांगे v यानी कि विलोसिटी इक्वल हैगी है r ओमेगा। r की अपना रेडियस जिन्हों आप अर्ध व्यास कहने हैं, इत्थों लेके इत्थे तक की दूरी, एक ही है r है। क्लीयर। नैक्सट अपने को है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की है कि जो आप सर्कल के ठीक है सर्कल के चलते हैं, मान लो अपने को ये वाला की है एक सर्कल है जिदा की रेडियस की है r, एक ही है सेंटर है जिन्हों आप ओरिजन कहने आप कि सर्कल के आले दुआले जोड़ा दूरी तय कर रहे हैं, तो ये जो मोशन आप कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, इनू बोलते आप सर्कुलर
ਮੋਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਵੈਨ ਅ ਬੋਡੀ ਮੂਵਸ ਇਨ ਸਰਕਲ ਇਟਸ ਮੋਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਚੱਕਰਾਕਾਰ ਗਤੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ, ਦੇਅਰ ਆਰ 2 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਨੋਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੋਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ। ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਫੋਰਸ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵੱਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਚਾਵ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ, ਵੈਨ ਅ ਬੋਡੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੈਨ ਇਟਸ ਸਪੀਡ ਰਿਮੇਨਸ ਸੇਮ ਬਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਗੋਜ਼ ਔਨ ਚੇਂਜਿੰਗ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਾ। ਚੱਕਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਈਸਟ ਦੇ ਵੱਲ ਆ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਰਥ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ, ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਬਦਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਏ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਏ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਵੀ ਸਕੇਅਰ ਅਪੋਨ ਆਰ। ਵੀ ਸਕੇਅਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਕਾਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਰ ਓਮੇਗਾ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣੂ, ਏ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਆਰ ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਅਪੋਨ ਆਰ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਓਮੇਗਾ ਸਕੇਅਰ ਅਪੋਨ ਆਰ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚਿਆ, ਏ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਆਰ ਓਮੇਗਾ ਸਕੇਅਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਔਰ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੋਟ ਕੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਟੂਵਰਡ ਸੈਂਟਰ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ। ਸੂਰਜ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇਮ ਇਨ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਬਟ ਇਟਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ, ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀਆਂ। ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਔਨ ਦਾ ਅਰਥ ਮੂਵਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਟਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਣੂ, ਪਰਮਾਣੂ ਅਣੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਪਰਮਾਣੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ,
ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੇਂਦਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਥਰਡ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਬੈਂਡ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਬੋਡੀ ਟੂਵਰਡ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਔਨ ਅ ਟਰਨ ਵਾਈਲ ਟਰਨਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਈਕਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੋੜ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਬੈਂਡ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵੱਲ ਬੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸਪੀਡ ਇਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, v = 2πr/t। v ਕੀ ਹੈ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ, r ਕੀ ਹੈ, ਰੇਡੀਅਸ, t ਟਾਈਮ, ਪਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 22/7 ਜਾਂ ਫਿਰ 3.14। ਇਹ ਕੀ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ। ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਊਟਵਰਡ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ। ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੋਰਸ। ਦ ਵਿਰਚੁਅਲ ਫੋਰਸ ਦੈਟ ਬੈਲੈਂਸ ਦ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਇਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੋਰਸ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਟਕਰਾ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਜਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹਦੀ SI ਯੂਨਿਟ। ਸਾਰੀ ਹੀ ਟਰਮਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ SI ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ SI ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਮੋਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕੁਛ MCQ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ MCQ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕਸ।